بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آئیے سیکنڈ سیشن کی طرف. تو ہم 60 آیت کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ کے راہ میں ایک تو جنگ کی تیاری کرنی ہے، دشمنوں سے لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے ہر دم، اور دوسرا خرچ کرنا ہے. یعنی اللہ کے راہ میں جو بھی چیزیں تیار کرنی ہے بنا پیسوں کی تیاری نہیں ہو سکے گی. تو جن جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مال خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، انکریج کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ مال خرچ کریں، اور اس کا فائدہ اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. تو یہاں پر اس آیت میں ہمیں توکل کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے. خالی اللہ پر توکل کرنا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہی کرے گا سب کچھ، اللہ ہی بچائے گا، کیا کر سکتے ہم لوگ، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ لے کر بیٹھنا نہیں ہے. تو کمزوری کو ایمان کا نام نہیں دے کر تیاری سے غافل نہیں رہنا ہے. تو یہ چیز ہمیں ایک پتہ چلتی ہے اس آیت سے. اور مسلمانوں کو اپنے زمانے کے مطابق علم، صلاحیتیں، وسائل اور مضبوط نظام تیار رکھنا ہے. ہمیں دشمن آئے گا تو ہی اٹھ کھڑا رہنا ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں بتاتا. ہمیں ہمیشہ کی تیاری بتا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ مسلمان اگر ہے تو وہ کبھی بھی غافل نہیں رہ سکتے، ہر چیز سے لیس رہنا ہے، چاہے وہ علم سے ہو، یعنی فل علم لینا ہے، ٹوٹل علم لینا ہے، چاہے وہ صلاحیت ہو، یعنی جو بھی صلاحیت ہماری ہے اس کا فائدہ اٹھانا ہے، چاہے جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اور ایک مضبوط نظام قائم کرنا ہے. خالی نظام نہیں بلکہ ٹکر والا نظام، مضبوط نظام قائم کرنا ہے. اور طاقت کا مقصد ظلم یا جاریت نہیں ہے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت والا بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ طاقت کے حساب سے تیار رہنے کے کہہ رہا ہے، یہ ظلم کرنے کے لیے نہیں کسی پر، بلکہ دفاع کرنے کے لیے. دیکھیں مین کانسیپٹ آف اسلام یہاں ہمیں سمجھنا ہے. ہمیں اپنا دفاع کرنے کے لیے سب کچھ ریڈی رکھنا ہے، دشمن کو روکنا ہے اور امن چین قائم رکھنا ہے. یعنی ہم مسلمانوں کو کیا کام کرنا ہے یہ بتایا گیا. پہلے تو اپنے آپ کو اپنی طاقت استطاعت کے حساب سے مضبوط رکھنا ہے، اور یہ کس لیے؟ ظلم کرنے کے لیے نہیں دشمنوں پر یا کسی پر بھی نعوذ باللہ، بلکہ دفاع کرنے کے لیے اپنا، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں امن چین قائم رکھنا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا یا جو بھی خرچ کرتے ہیں، آپ اپنی صلاحیت خرچ کرتے ہیں، اپنا علم خرچ کرتے ہیں، اپنی طاقت خرچ کرتے ہیں، یعنی ہر چیز کی قربانی کرتے ہیں، یہ کبھی قربانی اللہ کہتا ہے ضائع نہیں کروں گا. I will give it back. میں آپ کو واپس دوں گا یہ تمام چیزیں، لیکن شرط کیا ہے؟ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو. خالی بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی ہانکیں نہیں مارنی ہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن ہمیں عملی کام کرنا ہے، اپنا مال اللہ کے راہ میں لگا کر کچھ کرنا ہے. تو یہ ہمیں یہاں سے سمجھ آتی ہے. تو ایک جملے میں اگر سمجھیں تو یہ جو 60 آیت ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ اور اپنی طاقت کے حساب سے تیاری کرنی ہے، اور یہی دین کا تقاضا ہے. یعنی ہمارا دین ہم سے اگر کوئی تقاضا کرتا ہے تو یہی ہے کہ ایک تو بھروسہ اللہ پر، وہ بھی ایسا نہیں ڈاواں ڈول نہیں، مکمل بھروسہ ہونا ہے ہمارا، اور اپنی طاقت کے حساب سے ہمیں تیار رہنا ہے. تو آگے چلتے ہیں 61 کیا کہتی ہے؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے، وہ کون؟ کافر، کفار. اگر وہ صلح کی طرف جھکے
तो तुम भी उसकी तरफ झुक जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक वही सब कुछ सुनने वाला है और जानने वाला है। यानी इसका मतलब क्या है? दुश्मन अगर सुलह चाहे तो इसे कबूल कर लो। 61 में पहले तो अल्लाह ने क्या कहा ये भी देखो आप, और अब क्या फरमा रहा है अल्लाह ये भी देखो आप। पहले कह रहा है तैयार रहो, आपकी ताकत कुव्वत घोड़े तमाम चीजें तैयार रखो जंग के लिए, रेडी रहो। फिर कहा कि ये रेडीनेस इसलिए नहीं कि आप जंग करो, फसाद फैलाओ, जमीन पर जुल्म करो, ये तैयारी इसलिए कि तुम माशरे में, सोसाइटी में, कंट्री में अमन चैन कायम रख सको, कोई फसाद बर्पा ना करो। अब अल्लाह फिर से क्या कह रहा है देखें, पिछली आयत में मुसलमानों को अपनी डिफेंसिव ताकत मजबूत करने को कह रहा है अल्लाह ताला, यानी डिफेंस अपना मजबूत करने को कह रहा है, लेकिन ताकत रखने का मतलब नहीं कि हर हाल में जंग ही करनी चाहिए। तो अगर दुश्मन जंग छोड़कर, यानी सामने का दुश्मन जब तुम्हें ताकतवर देखता है तो मे भी वो एग्रीमेंट करने आए, सुलह करने आए, कॉम्प्रोमाइज करने आए आपके पास, यानी उसने देख लिया कि मुसलमान भी रेडी हैं, वो भी हाँ हर्ट कर सकते हैं हमें, वो भी जंग के लिए तैयार हैं, तो मे भी दुश्मन कॉम्प्रोमाइज करने आ जाए, सुलह करने आ जाए हमारे पास। इस हालत में मुसलमान को क्या करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, तुम हमारे साथ जंग करे, तुम ये करे, तुम वो करे, तो इसलिए हम जंग नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है अगर दुश्मन सुलह करना चाहता है, जंग छोड़कर अमन की तरफ आना चाहता है, तो फिर मुसलमानों को भी सुलह करनी चाहिए। फौरन सुलह करने की बात हो रही है यहाँ पर। मकसद एक ही अल्लाह का, कि अमन व चैन कायम रहे, कोई फसाद, जंग, खून खराबा नहीं हो। अल्लाह ताला हत्तल मुमकिन कोशिश कर रहा है फसाद ना हो इस जमीन पर, खून खराबा ना हो इस जमीन पर। तो अल्लाह कहता है मुसलमानों को झुक जाओ, सुलह कर लो उनके साथ। यानी इस्लाम का मकसद सिर्फ जंग नहीं बल्कि अमन कायम करना है, अमन को कायम करना है। तो यहाँ पर देखिए 60 और 61 को साथ में अगर पढ़ेंगे तो एक बैलेंस मिलता है दोनों के अंदर। 60 एंड 61, 60 में क्या कहा, ताकत तैयार रखो, अपनी पावर ताकत जो भी है रेडी रखो, कहा अल्लाह ताला ने। और 61 में क्या कहा, अगर दुश्मन सुलह करना चाहते हैं तो फिर सुलह कर लो। किस तरह से अल्लाह ताला देखिए दोनों आयतों को मिलाकर कर रहा है यहाँ पर। यानी अल्लाह कहता है सुलह कबूल कर लो तुम, यानी मुसलमान कमजोर भी ना हो और जंग के ख्वाहिशमंद भी ना हो, यानी मुसलमान को हर दम हर हाल में मजबूत रहना है। लेकिन हमारे दिलों में भी जंग, ये तमाम फसाद, ये खून खराबे नहीं होने चाहिए। हम एकदम क्लियर मासूम होने चाहिए। हमारा एक मकसद होना चाहिए, जो भी पावर है बस इस जमीन को खराब नहीं करना, कि कोई नाइंसाफी न करना, कोई जुल्म नहीं करना इस जमीन के ऊपर। यही अल्लाह चाहता है हम मुसलमानों से। यानी ताकत इसलिए हो कि दुश्मन जुल्म या हमले से बाज रहे। यानी हमें मुसलमानों को कुव्वत वाला, ताकत वाला, हर लिहाज से रेडी इसलिए होना है कि दुश्मन हमले करने से बाज रहे। ऐसे यूं ही मुंह उठाकर चलाने आए कि क्या ये मुसलमानों का ऐसे ही हम तोड़ डालेंगे, ऐसे ही खत्म कर देंगे, ये तो चूंटी मारने के बराबर है, ऐसे दुश्मन नहीं समझे मुसलमानों को। तो मुसलमान ताकत इसलिए जमाए कि दुश्मन जुल्म ना करे और हमले ना करे, और जब अमन का मौका पैदा हुआ, यानी अमन करने का वक्त आया, तो इसे इख्तियार किया जाए, इसको हासिल किया जाए, पहला फर्स्ट चॉइस करार दिया जाए इसको, कि हम अमन पसंद लोग हैं। क्या बताना है साबित यहाँ पर, कि हम अमन चाहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला हमें झुक जाने को कह रहा है। वो तवक्कल तो अल्लाह, यानी सुलह भी करते वक्त अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। क्यों? वाई?
सुलह भी कर रहे हैं, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। मतलब ये कि मुसलमानों को ये खौफ नहीं होना चाहिए कि शायद दुश्मन सुलह की आड़ में धोखा दे रहा है। होता है ना, अरे इसने हमें पावरफुल देख लिया, अब ये सुलह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डर रहे हैं हमसे, ये दुश्मन हमसे डर रहा है, तो हम क्यों सुलह करें भाई, हम तो लड़ेंगे इनसे, जंग करेंगे इनसे। तो फिर मुसलमान गरूर में आ गया। दुश्मन सुलह करता है ये समझ कर के वो कमजोर हो गया है, इसलिए हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए मुसलमानों को। अगर आपको लगता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए सुलह करने आए हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह यहाँ पर क्या फरमा रहा है कि शायद दुश्मन सुलह की आड़ में धोखा देने के लिए है, लेकिन एहतियात अपनी जगह जरूरी है। दिल का एतमाद अल्लाह पर होना चाहिए। हमें अल्लाह पर एतमाद करना है कि दुश्मन हमें धोखा दे रहा है, क्या कर रहा है, इतना डीप तो हम नहीं देख सकते। हम दुश्मन के दिलों को तो नहीं देख सकते, राइट? क्या देख सकते हैं हम ये दुश्मन क्यों झुक रहा है, क्यों सुलह करने आ रहा है? क्या हम देख सकते हैं उनके दिलों के अंदर क्या चल रहा है? अल्लाह तो देख रहा है। कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो है ना। तो हमारा तवक्कल कहाँ होना चाहिए? अल्लाह पर होना चाहिए। जब अल्लाह ने कहा कि वो अगर इस्लाह करने के लिए आ जाए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आ जाए, तो हमें कॉम्प्रोमाइज अल्लाह पर भरोसा करके कर लेना चाहिए। क्यों, बाकी सब अल्लाह संभालेगा। इसके अलावा अगर वो कुछ करेंगे तो अल्लाह संभाल लेगा। तो इन्नहु हुवा समीउल अलीम, अल्लाह सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। तो वो दुश्मन की जाहिरी बात भी जानता है और उसके दिल की नीयत भी जानता है। इसीलिए तो लास्ट में क्या आया, इन्नहु हुवा समीउल अलीम, समी सुनने वाला, अलीम जानने वाला। तो अल्लाह सुनता है। हम नहीं सुनते होंगे, हम नहीं देखते होंगे, लेकिन अल्लाह सुनता है, अल्लाह जानता है। तो आज का इस आयत में सबक क्या है हमारे 61 में, कि मजबूत रहो, मगर अमन का मौका मिले तो अमन को तरजीह दो। प्रेफरेंस किसको दो? अमन को दो, झगड़े को नहीं, जंग को नहीं। तो तरजीह अमन को दो। तो इस्लाम मुसलमानों को न बेबस बनाना चाहता है और ना ही इन्हें कुव्वत दिफा के लिए है। यानी ये जो कुछ वो बोल रहा है अल्लाह ताला, ये कुव्वत ऐसे ही दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी दिफा के लिए। यानी जबकि सुलह अमन के लिए है, यानी एग्रीमेंट, सुलह, इस्लाह, ये जो कॉम्प्रोमाइज करने आ रहे हैं दुश्मन, ये किस लिए है? अमन के लिए जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज, देखिए आज आपने देखा है ना, आजकल कितने पीस ट्रीटीज हो चुके हैं। आजकल अमेरिका और ईरान और ये गल्फ एरियाज के जो चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, तनाजात चल रहे हैं हमारे आजकल, कितने पीस ट्रीटी हो रहे हैं और टूट रहे हैं और फूट रहे हैं इनके, हम देख रहे हैं ना। तो ये देखें किस तरह से अल्लाह यही कहता है कि दुश्मन अगर फ्रॉड भी करना चाहता है, पीस ट्रीटी के पीछे से चोट भी पहुंचाना पहुंचाना चाहता है मुसलमानों को, लेकिन अल्लाह जब तक नहीं चाहेगा वो नहीं हो सकता। मुसलमानों ने बेशक पीस ट्रीटी कर ली, लेकिन फिर भी वो जो कुफ्फार है उन्होंने हमले किए, उन्होंने पीस ट्रीटी को तोड़ा कितनी बार, लेकिन क्या क्या तकलीफ पहुंचाई दुश्मनों ने। अभी फॉर एग्जाम्पल एक ही कंट्री है जो आज एक राह पर चल रही है, अकेले अकेले दुश्मन के सामने खड़ी है, लेकिन उसका भी देखिए तवक्कल अल्लाह पर है, पावर भी उसके पास है, लेकिन दुश्मन उसका क्या बिगाड़ पाया है आज। देखिए छोटी मोटी तकलीफ तो हर जंग में होगी होगी, लेकिन एक कंट्री ने अपने दुश्मन को किस तरह से देखें, टक्कर दे रहा है, टक्कर दे रहा है। ये हमारे लिए आज की मिसाल बहुत जरूरी है। वो पूरे अमन की भी कोशिश कर रहा है और वो कुफ्फार को भी सबक सिखा रहा है। वो एक अकेली कंट्री एक जगह पर। तो ये तमाम चीजें देखिए आज के सबक से लग रही हैं। देखें आज अल्लाह ताला यहाँ पर जो भी, कि तुम क्या है, इस्लाम जो है मुसलमानों को बेबस बनकर रहने के लिए नहीं कह रहा है,
ताकत बेशक है आपकी, बेशक ताकत जमाओ, जितनी इस्तिताअत है अपनी इस्तिताअत जमा कर रखो। देखिए ईरान ने क्या किया, क्या उसने गाना गाया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरी ऐसी ताकत है। कभी जाना आपने, या हमने कभी भी जाना था कि ईरान के पास इतनी ताकत है, कुव्वत है कि वो इतने कंट्रीज को एक साथ पछाड़ देगा, जबकि इतने सारे उसके ऊपर ये लगे हुए थे, बैंस इतने सारे लगे हुए थे उसके ऊपर। तो हमने जीती जाती तस्वीर देखी है आज कि अपनी ताकत कैसी जमानी है, अपनी इस्तिताअत के अंदर रहकर अपनी ताकत कैसी जमानी है। उसने दिखा दिया, ईरान ने अपना पूरा फोर्स दिखा दिया दुनिया को कि मेरे पास कुछ भी नहीं होते भी मैंने तैयारी कैसे करी थी। ये हम सब के लिए लेसन इसके अंदर। तो अगर दुश्मन जंग से बाज आकर सुलह चाहे तो मुसलमान भी सुलह कबूल करना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, क्योंकि अल्लाह दुश्मन की नीयत को भी जानता है और मामले को खूब जानता है। यानी दुश्मन क्या करेगा क्या नहीं ये छोड़ दो अल्लाह पर। देखिए अल्लाह ने कहा सुलह कर लो, सुलह कर लो, पीस ट्रीटी गो साइन इट, क्योंकि मुसलमान कभी इससे बाज नहीं रहना चाहिए। तो ये चीज हमें समझ में आती है। आगे चलते हैं, दो आयतों को एक साथ लेते हैं, दैट इज 61 एंड 62। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पहली आयत में, अगर दुश्मन सुलह की पेशकश के जरिए धोखा देना चाहे तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह आपके लिए काफी है। बिनस्रिही व बिल मोमिनीन, यानी आपको डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह फरमा रहे हैं यहाँ पर। यानी दुश्मन अगर सुलह करना चाह रहा है और आपको डर है कि वो धोखा देगा, फरेब करेगा, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, मेरी मदद काफी है ना, मैं हूं ना। ये अल्लाह यहाँ पर एनकरेज कर रहा है सुलह के लिए, घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह आपके लिए काफी है, अल्लाह का साथ है आपके लिए। तो अल्लाह ने पहले भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई थी, जैसे हमने देखा जंगों में, जंगे बदर में देखा, सबसे पहली जंग जंगे ओहद में देखा, जंगे खंदक में देखा, हर जंग में हमने देखा अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ कैसी रही है। तो अल्लाह कहता है मैंने पहले भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई थी। कैसे फरमाई थी अल्लाह ने, अपनी खास मदद दी थी अल्लाह ताला ने, जैसे फरिश्ते नाजिल करे थे, हर बहुत सारी जंगों में अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल किए थे, एक ही जंग में नहीं बल्कि बहुत सारी जंगों में आता है कि अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हुए थे। और फिर कैसे अल्लाह ने मदद की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुखलिस अहले ईमान के जरिए। यानी देखिए आप गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबा कराम थे, जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज में थे, मुट्ठी भरी सही, मुट्ठी भरी फौज सही, जो भी थे वो कैसे थे, वो साहबा कराम कैसे थे, उनकी नीयतें कैसी थी। यानी वो किसी से नहीं डरते थे, उनकी कुव्वत ऐसी थी कि वो आंखें बंद करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते थे, उन पर एतमाद करते थे, और कुछ भी हो जान निछावर करने के लिए रेडी होते थे। मुझे बताएं कोई एक भी किस्सा आपने सुना है जहां पर साहबा कराम के अंदर, यानी अल्लाह की जो फौज बनी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी धोखा दिया या कोई कमजोरी दिखाई? अगर किसी ने दिखाई तो वो भी किसी किसी सब्जेक्ट के अंदर, वो भी अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया है उसके बारे में कि उनसे वो कोताहियां क्यों हुई। वो भी खास साहबा नहीं, कुछ साहबा हैं जिनके बारे में आगे जाकर सूरह तौबा में हमें ये सुनने को मिलने वाला है, नेक्स्ट जो आयत करेंगे हम लोग। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बंदे दिए, जो उनकी फौज बनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमान की फौज बनी, वो बड़े ही मुखलिसाना, यानी जान निसार करने वाले, अपनी कुर्बान होने वाले, एक से बढ़कर एक नगीने अल्लाह ताला ने दिए। ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिए इसलिए हुए। देखिए कुछ साहबा कराम गलत भी हो सकते थे, कुछ अलसी भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे, सारे जान निसार कैसे हो गए?
تو یہ سوچ کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ مدد تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایسے جان نثار سپاہی دیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ اللہ کی نصرت, اس کو ہی بولتے ہیں نا اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد. یعنی مسلمان ظاہری حالات دیکھ کر خوف زدہ نہ ہوں, اصل مدد تو اللہ کی ہے. یعنی ظاہر میں کیا ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں, میں کہاں تک کر سکتی ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہاتھ کہہ کر ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جانا, مایوس ہو جانا, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, یعنی مسلمان ظاہری حالت دیکھ کر, یعنی ہمیں آج پورے کنٹریز کو, امریکہ ہی پکڑو, ایک مثال لے لو, ان کو اس کے پاور کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں آج مسلمان. تو ہمیں یہ حالت ان کی دیکھ کر ڈرنا نہیں چاہیے, بیکاز ان کی ایک پلاننگ ہے, بالکل ہے. دے آر کانفیڈنٹ آلسو, یہودیوں کا ایک پاور ہے, دے آر آلسو کانفیڈنٹ. لیکن ہمیں مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے, ان کی پلاننگ ہے تو اللہ یوں ہی بیٹھا ہوا ہے, فارغ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کی پلاننگ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہم لوگ. اللہ نے بھی تو دنیا چلانے کے لیے ایک پلاننگ رکھی ہوگی نا. ہاں, یہ جو اپنے آپ کو بڑے 30 مار خاں سمجھتے ہیں, پاورفل سمجھتے ہیں, یہ تو اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں. یہ تو اپنی طاقت کو, اپنے طاقت کے غرور میں بہہ گئے ہیں. یہ اپنے آپ کو اپنی طاقت ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں کو, جن کے خلاف یہ دشمن ہیں آج, صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں یہ سب. مسلمانوں کو اس زمین ہستی سے مٹانے کو چلے ہیں یہ. لیکن کیا اللہ بھی ایسے ہی چاہتا ہے کہ اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے وداؤٹ اینی پلاننگ؟ تو ہمیں توکل کس پر کرنا چاہیے؟ ہمیں تیار بھی رہنا ہے اپنے آپ میں, اور ہمیں توکل بھی کرنا ہے صرف اور صرف اپنے رب پر, کہ اس کی پلاننگ بہترین پلاننگ ہے. اب دیکھیں 63 آیت جو میں نے ساتھ میں لی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ نے مسلمانوں کو دلوں میں محبت اور اتحاد پیدا کیا ہے. 63 کیا ہے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, یعنی جوڑنا, دلوں کو جوڑنا. یہاں پر بتایا گیا ہے الف یعنی الفت, محبت, الفت محبت. قلوبہم دلوں میں, اللہ نے دلوں میں الفت ڈال دی ہے لوگوں کے, مسلمانوں کے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. اللہ کیا فرما رہا ہے, دیکھیں یہاں پر اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں محبت اور اتحاد, یونٹی, یہ ڈالی ہوئی ہے. مدینہ میں آنے سے پہلے دیکھیں, اب یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ چیز سننے کو ملے گی آپ کو. یعنی مدینہ کی بات, مدینہ میں آنے سے پہلے وہاں 2 بڑے بڑے قبائل رہتے تھے, بڑے بڑے قبیلے رہتے تھے, جن کا نام تھا اوس اور خزرج. یعنی مدینہ کے مشہور پاپولر وہ 2 قبائل تھے, وہ تھے اوس اور خزرج. اور یہ اتنے دشمن تھے, جانی اتنے دشمن تھے کہ ان کی لڑائیاں اتنی ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے 2 سال تک ان کی جان و مال سے اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں یہ اوس اور خزرج کی. مطلب اتنی دشمنی ان کی کہ ان کو کوئی بھی ایک نہیں کر سکتا تھا, اور کبھی رہتی دنیا تک ایک نہیں کر سکتا تھا. اور ان کو لڑانے والے کون تھے؟ یہ جو یہودی قبائل بستے تھے مدینے میں آ کر. ایک زمانے میں, بہت زمانے سے, جب سے یہودیوں کی کتاب میں آیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے آخری, کہاں آئیں گے یہ سب کچھ بتایا تھا ان کو. جہاں پر کھجور کے درخت ہیں, جہاں پر یہ تمام چیزیں ان کی کتاب میں لکھا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آئیں گے, کیسے آئیں گے, تمام چیزیں. تو یہ لوگ, یہ یہودی کچھ قبائل آ کر مدینے کے باہر بسے ہوئے تھے. اور ایک زمانے سے اس یہودیوں کا نیچر ہمیشہ سے, ہم نے قرآن میں پڑھا ان کا نیچر کیسا ہے, ان کے اخلاق کیسے ہیں.
وہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کو لڑا کر مارنا اور خود کا فائدہ اٹھانا، یہ ہمیشہ سے ان کا شیوا رہا۔ انہوں نے یہ مدینے میں جو قبائل بستے تھے، اوس اور خزرج، ان کو کبھی بھی ایک نہیں ہونے دیا، وہ یہ یہودی قبائل کی وجہ سے۔ ان یہودیوں نے ہمیشہ ہمیشہ انہیں لڑایا، ان کو انکریج کیا لڑتے رہنے کے لیے، پاور کے لیے۔ مدینے کے اندر کون پاورفل؟ وہ جو دو مرغیاں مرغے لڑاتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا نا، اس طرح سے ان کو لڑاتے تھے۔ لڑنے کے لیے ہتھیار کون دیتا تھا؟ یہودی دیتے تھے۔ پیسہ کون دیتا تھا؟ یہودی دیتے تھے۔ یہیں سے تو سودی کاروبار شروع ہوا۔ کچھ یہودی اوس کے سائڈ، کچھ یہودی خزرج کے سائڈ۔ یہودی ایک تھے، سنیں ذرا، لیکن یہ آدھے یہودی اوس کے طرف اور آدھے یہودی خزرج کے طرف، ہمیشہ ان کو جنگ کے لیے اکساتے رہتے تھے، مال دیتے تھے، مال کی کمی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور مال کیسے دیتے تھے؟ سود پر۔ اور پھر کیا کیے؟ دھیرے 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 اس اوس اور خزرج کی زمینیں ہتھیا لی انہوں نے، قبضہ کر لیا۔ مسلمان تو خیر نہیں، یہ جو اوس اور خزرج تھے، جس بھی دین پر تھے یہ لوگ، ان کی زمینیں جائیدادیں ہتھیا لی انہوں نے، پیسہ دے دے کر۔ ہتھیار دیتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، جنگی سامان بناتے تھے، وہ بھی ان کو دیتے تھے سامان۔ اس طرح سے اس اوس اور خزرج کو ہمیشہ ہمیشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے 2 سال پہلے تک ان کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں پر دیکھیں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مدینہ میں اوس اور خزرج کے درمیان اتنی دشمنیاں، اتنی لڑائیاں تھیں، تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ ان کو کبھی بھی جوڑا نہیں جا سکتا، ان کے دلوں میں کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں آ سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں کو اس طرح سے نہیں جوڑ سکتے تھے جیسے پھر اللہ نے جوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، اس سے پہلے، ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ سے کچھ لوگ آئے، عمرہ کے لیے آئے، حج کے لیے آئے، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، یہ بہت ساری ہسٹری ہے، وہ میں یہاں بتا نہیں پاؤں گی، یعنی کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوس کو رہنے دو، خزرج کو رہنے دو، کس طرح سے دھیرے 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 مکہ کے طرف لائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے دوران، عمرے کے دوران اس طرح سے ملاتے رہے، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان تک پہنچی، یہ تمام چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کا دیکھیں پلاننگ، اللہ کی پلاننگ کے حساب سے ان کے دل نرم ہونے لگے، اوس اور خزرج کے دل نرم ہونے لگے، اور اتنے نرم ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو یہ سارے ایک تھے۔ سبحان اللہ، یہ سارے وہاں پر مدینے میں ایک ہو کر رہے تھے۔ تو یہ قدرت جو ہے ان کے دلوں کو نرم کرنا اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کرنا، ایک دوسرے کے لیے رحم، پیار، محبت پیدا کرنا، کیا یہ انسانوں کا کام تھا؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا؟ نہیں تھا، نہیں ہو سکتا تھا یہ، جب تک کہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اللہ نے یہ کام کر دیا تھا، اس لیے ہو گیا۔ یہ دل نرم ہو گئے، یہ پیار محبت کرنے لگ گئے، یہ ایک جان ہو گئے، اتنا تک کہ ایک دوسرے کی جان کے لیے جان کی بازیاں لگانے لگ گئے۔ تو یہ مثال ہے، یہ مثال اللہ نے رکھ دی مدینے کے اندر۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ حقیقی دلوں کا اتحاد جو ہے، یعنی جو دلوں کا میل جو ہے، یونٹی جو ہے، وہ مال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، یا دنیا کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق۔ اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ ہمارے کسی انسان کا کام تو یہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا نا یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کا مال بھی لگا لیتے ان اوس اور خزرج کو ملانے کے لیے، تب بھی نہیں ملا سکتے ان کو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا، یہ کام ہو گیا۔
تو इजीली उनको अल्लाह ताला ने एक कर दिया। तो ये चीज अल्लाह की तौफीक पर, देखिए कैसे अल्लाह तौफीक देता है। तो यहाँ पर 62 एंड 63 में क्या है, क्या समझ में आया कि दुश्मन धोखा दे तो अल्लाह पर भरोसा करो। क्यों? कोई धोखा देगा ये उनके सर पे, सरों पर लिखा नहीं होता, राइट, उनके दिलों में लिखा होता है कि ये आप धोखा देंगे। तो हम समझे, गुमान नहीं करें कि ये धोखा देंगे हमें। हमें तो कुछ मालूम नहीं है ना, जाहिरी कोई नहीं ना चीज लिखी हुई नहीं है ना चीज कि ये धोखा देंगे दुश्मन हमें। अल्लाह इसलिए कहता है कि तुम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। दुश्मन धोखा देंगे, क्या करेंगे, या अल्लाह देख लेगा उनको। और मुसलमानों के दिल एक रखने के लिए अल्लाह ताला की मदद और तौफीक जरूरी है। यानी यहाँ पर यह भी बताया गया कि मुत्तहिद होकर रहना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह की तौफीक से होता है। और अल्लाह हर मुश्किल वक्त में मदद करता है, और अल्लाह ही बिखरे हुए दिलों को मोहब्बत और अखवत में जोड़ सकता है। यानी बिखरे दिलों को जोड़ना, दिलों में उल्फत मोहब्बत पैदा करना, ये अल्लाह का काम है। यहाँ एक खूबसूरत बात जो सामने आ रही है, मुसलमानों की असल ताकत सिर्फ हथियार नहीं है, तादाद भी नहीं है कि हमारे इतने मिलियंस लोग हैं, उतने मिलियंस लोग हैं, बल्कि अल्लाह की मदद और यूनिटी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अल्लाह की मदद बहुत जरूरी है कि अल्लाह का चाहना भी जरूरी है कि हमें कामयाबी देना है उसको, और आपस का इत्तेहाद, यूनाइटेड। आज भी अगर मुसलमान तमाम दुनिया के एक हो जाते हैं तो हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन कंडीशन, शर्त, एक होना चाहे तो, and that possibility is far far more far away today। तो ये हमारी क्या है, ये बदकिस्मती जो हम मुसलमानों के साथ चल रही है आजकल। तो लास्ट यहाँ पर 64 आयत लास्ट, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। यहाँ पर आयत खत्म होती है, अल्लाह कहता है हस्बुकल्लाह, यानी अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफी है। आखिर क्या कह रहा है अल्लाह, देखें इतना सब कुछ बताने के बाद, अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं है। हस्बुकल्लाह, तुम्हारा अल्लाह ही तुम्हारे लिए काफी है। बाकी कितनी ताकत, कितनी कुव्वत, कितने लोग, ये तमाम इमटेरियल, कोई इसकी औकात नहीं है इन चीजों की। लेकिन जब तक कि अल्लाह हस्बुकल्लाह न हो जाए, हमारे लिए अल्लाह काफी न हो जाए। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली और इत्मीनान दिया कि दुश्मनों की कसरत पर गौर न करो, इनकी साजिशों पर गौर न करो, इनकी ताकत मत देखो और परेशान मत हो। असल मदद तो अल्लाह की ही है। तो वमन तबाका मिनल मुमिनीन, यानी सिर्फ अल्लाह की मदद ही काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस अहले ईमान को भी मददगार बना दिया। यानी खालिस मददगार भी चाहिए, अल्लाह की मदद एक, और साथी भी मुखलिस होने चाहिए। जो भी, जितने भी जंग के लिए जो भी साथी हैं, उनका मुखलिस होना जरूरी है। यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक दूसरे के लिए कुव्वत और मदद का जरिया बनाया। यही तो कहते हैं ना, एक हो जाओ भाई, एक हो जाओ, हर प्लेटफॉर्म, हर मसलक, हर फिरका एक हो जाओ। एक अल्लाह को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले, एक कलाम पाक को मानने वाले, एक हो जाओ। लेकिन ये जो है, ये किसी को सुनाई नहीं दे रहा। हम फिरका फिरका बढ़ गए हैं, तो हमारी आज हालत ऐसी हो गई है दुनिया के अंदर। हमें वो बांट कर काट रहे हैं। देखिए जगह जगह पर मुसलमानों को पकड़ कर काट रहे हैं ये लोग। हम क्या कर रहे हैं? अभी भी हम अंधे बने हुए हैं, अभी भी हम कोई कुव्वत यूज नहीं कर रहे हैं अपनी। जिस दम मुसलमान एक हो जाएगा तो ये दुश्मन जो है ना, ये जो काम कर रहा है ना बांट कर, ये थर थर कांपने लग जाएगा। तो ये देखिए अल्लाह ताला यही कहता है यहाँ पर कि
ایک دوسرے کے لیے ہمیں قوت اور مدد کا ذریعہ بننا چاہیے۔ 62 سے 64 تک کیا چل رہا ہے آپ کو ایک ریکیپ کروں گی۔ دشمن دھوکہ دیتا ہے چاہے وہ اللہ کافی ہے، یعنی دشمن دھوکہ دینا بھی چاہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ کر انہیں ایک طاقت بنایا تھا، اب نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو جوڑ کر ایک طاقت بنایا تھا، اور 313 کی جو طاقت تھی دنیا نے دیکھ لی تھی اس وقت کس طرح سے بدر کی جنگ ہوئی تھی۔ تو اب فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی تمہارے لیے کافی ہے اور تمہارے ساتھ وفادار اہل ایمان بھی ہیں، یعنی اللہ تو کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ آپ کے مددگار ہیں۔ تو ہمارے لیے یہاں آخری سبق کیا ہے؟ اصل طاقت تعداد اور مال اور ظاہری وسائل پر نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اصل جو طاقت کہتے ہیں نا ہم، یہ آج مال اتنا ہے، اپنی ظاہری وسائل اتنے ہیں، یہ اصل طاقت نہیں ہے۔ اصل طاقت اللہ کی مدد ہے اور مومنوں کا باہمی اتحاد، یعنی ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو ہمارا باہمی اتحاد، unity is the most important factor of success۔ اگر ہم یہی ہتھیار یوز نہیں کر رہے، آج ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، تو پھر بھگتو، پھر ہمیں بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ جب تک یونائٹڈ نہیں ہوتے ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیکھیں آج کی آیتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے، یہ میں میری اپنی باتیں نہیں کر رہی ہوں، یہاں پر آیتوں کے ساتھ اللہ کہتا ہے حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یعنی اصل طاقت اتحاد میں ہے، نہ مال میں ہے، نہ ظاہری وسائلوں میں ہے، نہ اصل طاقت اللہ کی مدد اور مومنوں کا باہمی یعنی ایک دوسرے کا اتحاد ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ ہو اور اہل ایمان یونائٹڈ ہو تو دشمن کی کثرت بھی خوف کی وجہ سے نہیں رہے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت زبردست آج کے حالات کو لے کر، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے سبق کیا ہے؟ اتحاد، یونٹی۔ اگر نہیں تو پھر انجام ہمیں بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ آج یہ وقت رہتے ہم نے 64 آیت تک کمپلیٹ کیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ 9 کو ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ سننے تک نہیں بلکہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جب تک زندہ رہ کے دین، ایمان اور اسلام پر زندہ رہ کے اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔